वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, सतगुरु दी रहमत दे नाल चल रही लड़ीवार सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र जीवन दी विचार दे अंदर कल रोज़ आपां विचार कीती कि सतगुरु जी किवें अपने पैंडे नूं तय करदे करदे भगत नामदेव, भगत त्रिलोचन, भगत धन्ना जी आदिक भगतां दी बाणी नूं इकट्ठियां करदे करदे अगां चलदे ने ते सोमनाथ दे मंदिर दे विच पहुंचदे ने। सोमनाथ दे मंदिर दे विच एक 5 गज दा करीब करीब दस्सिया जांदा है कि उत्थे शिवलिंग सी। ये वो मंदिर सी जिस मंदिर दे अंदर सोना जड़ा बहुत ही भारी मात्रा विच चढ़ाया जांदा सी। कहण दो भाव इत्थे ये भी दस्सिया जांदा है भी जदों इहदे जिहड़े थंम ने, जिहदे पिलर सन, उन्हां ते कीमती हीरे मोती आदि जड़े हुए सन। इहदे दरवाजे वो भी बहुत कीमती सन ते इत्थे एक बहुत भारी टल सी जिहड़ा सोने दा बनिया होया सी। उहदी जंजीर भी सोने दी सी। कहण तो भाव इहदे अंदर टनां दे हिसाब दे नाल सोना सी। ये वो मंदिर सी जिन्हों मुहम्मद गौरी, मुहम्मद गजनवी आदिक, जिवें मुहम्मद गजनवी आउंदा है 1024 सन दे अंदर गुरु नानक साहब दे समय तो करीब 420-30 साल पहला इस अस्थान ते वो आउंदे सन ते इत्थे बहुत भारी गिणती विच पंडित भी होया करदे सन ते उन्हां दे सामने उन्हां नूं लुट लटा के लैके जांदे सन। मंदिर लुटिया जांदा सी। इत्थों दीयां लड़कियां इस्त्रियां उन्हां नूं बंदी बना के अपने नाल मुहम्मद गौरी, मुहम्मद गजनवी आदिक लुट के लैके जांदे सन। इस मंदिर नूं शाहजहान, औरंगजेब आदिक बहुत जाणिया ने बहुत वार लुटिया। इत्थे लोग इस मूर्ति की पूजा विच लगे हुए सन। शिवलिंग की मूर्ति की पूजा करनी ते गुरु नानक साहब महाराज इस अस्थान ते पहुँचते हैं ते इत्थे आके लोगों नूं समझाउंदे ने भी भलिओ तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ मूर्तियां की पूजा करते हो, असल विच रब जिहड़ा है वो मूर्तियां दे विच स्थापित नहीं किया जा सकता। असीं जपजी साहिब विच रोज़ाना असीं भी पढ़ते हैं, थापिया ना जाए भाव उहनूं स्थापित नहीं किया जा सकता। कीता ना होए, किसे दा बनाया होया रब नहीं हो सकता। जिहड़ा किसे ने बना दिता है, भावें वो मूर्ति है, भावें किसे दा जन्म ही हो गया है, वो रब की गिणती विच नहीं आ सकता। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो माया तो रहत है ते ओदा जन्म भी अपने आप तो है। पहली विचार सतगुर ने यह समझाई भी भलिओ जेड़ा तुसीं इन्हां मूर्तियां की पूजा विच लगे हुए हो, ये मूर्तियां की पूजा ने तुहानूं कुछ भी सवार के नहीं देना। असल निरंकार की पूजा नाल जे जुड़ जाओ तो तुहाडा जीवन सुधर सकता है। दूसरी विचार सतगुर ने दिती भी इत्थे तुसीं बेशकीमती चीज़ां चढ़ाउंदे हो, रब दे नाम ते किन्ना किन्ना सोना, किन्ने किन्ने हीरे, किन्ने किन्ने मोती चढ़ाउंदे हो ते ये धाड़वी लोग आउंदे ने लुट लटा के लै जांदे ने ते तुहानूं इस अस्थान दे उपर मान लो सोना चढ़ाया होया तुहाडा किस काम? तुसीं रब नूं खुश करना चाहुंदे हो। रब खुश इवें नहीं हुंदा। जे रब खुश करना है तो उहदी पैदा कीती हुई मानवता नूं साਂਭਣਾ शुरू करो। मानवता नूं साਂਭਣਾ शुरू करो। असीं पिछे आरती पढ़ आए हैं गुरु साहब की, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर अंदर गुरु साहब ने समझाई सी भी आरती करन दा मतलब ये नहीं है भी तुसीं थालियां लै लै के घुमाई चलो। आरती उदों तुहाडी मन्नी जाएगी जदों तुसीं ये वेखोगे
ਵੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜੀ ਇਹ ਲੋਥ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਡੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਗਰੀਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਗਲੀ ਘਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਸੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਲਿਓ ਇਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਦਵਾਰਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਣਛੋੜ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਸ, ਤੇ ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਜਰਾਸੰਧ। ਜਰਾਸੰਧ, ਕੰਸ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਛੋੜ ਮੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਲਿਓ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ
ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ। ਸੂਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਖੇਤ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ 2-3 ਸਿੱਖ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਇੰਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ 40 ਵੀ ਹੋਣ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਰੰਗ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਆਇਆ ਏ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਧਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਆਭਾਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਸੇ ਕਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੁਹੱਪਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਧੀ ਬੱਚੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਬਗਾਨੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਿੰਗਲਾਦੀਪ ਸ਼ਿਵਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।